The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello 5th standard children. So the third lesson was taught by Bindu teacher, right? What was that lesson? Celestial shadow sites. Now I will start the next lesson, that is the fourth lesson. What is the name of the lesson? Life within the seed. ഒരു വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവൻ, ലൈഫ്. ഒരു വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടോ? ചെറിയൊരു വിത്താണെങ്കിൽ. We are going to study about the wonders that nature already has in this lesson, okay? See, our life itself is a wonder, isn't it? നമ്മളുടെ ലൈഫ്, നമ്മളുടെ ബോഡി ഒരു മെഷീനാണ് ആക്ച്വലി. ഈ മെഷീനിൽ സർക്കുലേഷൻ, റെസ്പിറേഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. We have to take care of our body, our life. It is in our hands. Now, if a teacher gives you many homeworks on a particular day, will you be able to complete it, children? No. You will feel tired, you will feel burdened. ഒരുപാട് ലോഡായി എന്ന് തോന്നില്ലേ? അതുപോലെ ഒരേ ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാം ജിലേബി, ലഡ്ഡു, അത് ഇത് ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മളുടെ വയറുഭാഗം എത്ര ലോഡഡ് ആവും? We have mouth to speak, but our stomach does it have? But still they are working non-stop, never tired, 24/7 our body is working. So not only the physical aspect, the mental aspect is also very important. Okay, അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇതൊക്കെ പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ ലൈഫ് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ്. We have to decide how our life will be. Should it be very beautiful? Should it be positive? Of course, yes. So to make our life beautiful, you come to school, learn many things. Teachers also teach you many things, right? അതുപോലെ seed, they also try to make their lives beautiful. How? Do they go to school? Seeds സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുമോ? No, but nature has given them some powers on their own to make their life very beautiful. They themselves know how to rupture and how to turn into a very big tree or a plant. Okay? So shall I start the lesson? Listen carefully. As usual, you all are very good. You all have been sending the notes to us. Carry on, okay? Okay, so the first topic in this lesson is a small diary note from Anish's diary. This is a small paragraph, okay? I shall read it out for you and explain the meaning. The whole yard was parched. Parched means what? Dry. But just after 2 days of rain, grass has sprouted everywhere. 2 ദിവസം മഴ പെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? എല്ലാവിടെയും ഗ്രാസ് സ്പ്രൗട്ടായി. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്പ്രൗട്ട്? സ്പ്രൗട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുളയ്ക്കുക. When you come to school, your mothers, they pack lunch, right? ഇങ്ങനെ സീഡ്സ് ഒക്കെ മുളപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പേരി ആയിട്ടൊക്കെ തന്നു വിടില്ലേ? അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരണത്? എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണത്? We will watch in this lesson, okay? We will understand in this lesson. So മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഗ്രാസ് സ്പ്രൗട്ടായി. എല്ലാവിടെയും, ഹോൾ യാർഡ് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റത്ത്, ഓക്കെ. Tender leaves started appearing on the hibiscus stem thrown into the basin of the coconut tree by Papa. ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, അനീഷ് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ഡയറി നോട്ടാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹിബിസ്കസ് സ്റ്റെമ്മിനെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു, ഒരു ട്രീൻ്റെ തടത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അതിൽ ടെൻഡർ ലീവ്സ്, ടെൻഡർ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ലീവ്സ് തന്നെ അപ്പിയർ ആവാൻ തുടങ്ങി. ഏത് ട്രീൻ്റെ അടിയിലായിട്ടത്? കോക്കനട്ട് ട്രീൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് എറിഞ്ഞത്. എന്താ എറിഞ്ഞ്? ഹിബിസ്കസ്, ചെമ്പരത്തിയുടെ സ്റ്റെം, അതിലേക്കാണ് ലീവ്സ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്.
Try to uproot one or two grass. They have roots. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അപ്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്രൂട്ട് മീൻസ് വലിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പുല്ലിനെ. ഗ്രാസ് പറഞ്ഞാൽ പുല്ല്. ദേ ഹാവ് റൂട്ട്സ്. വലിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വേരുകൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. ഡു ദേ ഫോം ബൈ ദ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് സീഡ്സ്? ഈ ഗ്രാസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ബൈ ദ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് സീഡ്സ് ആണോ? ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ പല ചിന്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങി, പല ഡൗട്ട്സ്. സോ സയൻസ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ സബ്ജക്റ്റ്. Your curiosities, you will have many doubts. All these can be answered. Okay? Listen to all the classes. Nothing is seen. സീഡ്സ് എവിടെയും കാണില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് വന്നത് എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വന്ന അടുത്ത ചോദ്യം. ഗ്രാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി തന്നെ? ഓക്കെ. ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് തന്നെ വന്നത് ആ സ്റ്റെമ്മിൽ? Should tell Papa to buy me a lens to see them enlarged. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഒരു ലെൻസ്, മാഗ്നിഫൈങ് ലെൻസ് അറിയും, ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കാണും. എൻലാർജ് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് കാണാൻ എനിക്കൊന്ന് വാങ്ങിത്തരാൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നാണ് ആ കുട്ടി പറയണത്. ദെൻ ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ tamarind seeds have sprouted. ടാമറിൻഡ് പറഞ്ഞാൽ പുളി. ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ അവിടെയും ഇവിടെയും പുളിയുടെ സീഡ്സും സ്പ്രൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. How smartly the sprouts have come out splitting the seed. സീഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ സ്പ്രൗട്ട്സ് വെളിയിലേക്ക് വന്നത്? എത്ര സ്മാർട്ടാണ് ഈ സീഡ് എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വന്ന അടുത്ത ചിന്ത. Moreover, this has also brought up parts of the seed out of the soil. അപ്പോൾ ആ സ്പ്രൗട്ട് വന്നപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ആ സ്പ്രൗട്ട്സ് വന്നില്ലേ? പുല്ലൊക്കെ തന്നെ വന്നില്ലേ മുകളിലേക്ക്? above the soil. Oh, what a pity that I did not know that so many wonders lay hidden in my yard. He felt so bad that he did not know all these wonders were there in front of his house in the yard. മുറ്റത്ത് ഇത്ര വണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക്. ഏത് കുട്ടിക്ക്? അനീഷ് പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക്. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ വണ്ടേഴ്സ് തോന്നിയത്? ഫസ്റ്റ് ഗ്രാസ് തന്നെ വന്നു, പിന്നെ ഇലകൾ വരാൻ തുടങ്ങി, റൂട്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാം സ്പ്രൗട്ടായി നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. നൗ ചിൽഡ്രൻ, ബിഫോർ ഐ ടീച്ച് ദിസ് topic in detail, let me tell you the meaning of this word sprout. And there is one more word in this lesson, that is germination. 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 ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ടു സീഡാണ്, പക്ഷേ ദ മീനിങ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. സ്പ്രൗട്ടിൻ്റെ മീനിങ് മുളയ്ക്കുക. ജെർമിനേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? The process by which a seed turns into a seedling or a plant. Okay? ഒരു സീഡ്ലിംഗ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലുത്, സീഡ് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത്. ആ വിത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാന്റ്, അതിനെയാണ് സീഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഓറൽസ് നിങ്ങൾ അതിനെ പ്ലാന്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. സീഡ് ചേഞ്ചിങ് ടു പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ജെർമിനേഷൻ. ഒരു സീഡ് എങ്ങനെയാണ് വലിയൊരു പ്ലാന്റായി മാറണം, ആ പ്രോസസ്സിന് എന്താ പറയുക? ജെർമിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ജെർമിനേഷൻ, ഒരു സീഡ് തന്നെ പ്ലാന്റ് ആവില്ല. സി, വെൻ യു വർ ബോൺ യു വർ സോ സ്മോൾ. നൗ യു ഓൾ ആർ ടോൾ. ഹൗ ഡു യു ഗ്രോ? Unless you take proper food, you can't grow. Unless you have the right conditions and circumstances, can you grow properly? No. Is food the only criteria to grow, children? No, you need basic amenities. You know that. Food, clothing, shelter, education. Only then you will grow into very good human beings. അതേപോലെ ഒരു വിത്ത് പ്ലാന്റ് ആവാൻ അവർക്കും പല ക്രൈറ്റീരിയ, കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കാം. സോ അത് പഠിക്കണം മുമ്പ്, ജെർമിനേഷൻ്റെ മുമ്പ് ഈ പേജിൽ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സീഡ്സ്, ദേ ആർ ടോക്കിംഗ്, ദേ ആർ എൻജോയിങ്. വാട്ട് വർ ദേ സേയിങ്? ദ ഫസ്റ്റ് സീഡ് വാസ് സേയിങ്, വാട്ട് എ ബ്ലെസ്സിങ് ദാറ്റ് ഐ ഫെൽ ഓൺ ദ സോയിൽ. സെക്കൻഡ്, ദ സീഡ് വാസ് സേയിങ്, ഐ ഓപ്പൺ മൈ ഐസ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് വാട്ടർ. വേറെ ഒരു സീഡ് എന്താ പറയണേ? മെനി ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു സ്പ്രൗട്ട് ഇറ്റ്.
എൻ്റെ മറ്റേ കൂട്ടുകാർക്ക് സ്പ്രൗട്ട് ആവാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് പറ്റി. എന്താ കാരണം? ആഡിക്വേറ്റ് എയർ വാസ് അവൈലബിൾ വേർ ഐ ലേ. ഞാൻ കിടന്ന ഭാഗത്തിൽ ആഡിക്വേറ്റ് എയർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എയർ. ഈ എയർ എന്തിനാണ്? എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഒരു സീഡ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെള്ളം കിട്ടി, ഞാൻ സോയിലിൽ വീണു. പിന്നെ വേറെ ഒരു സീഡ് പറയാണ് ഐ ഗോട്ട് ഇനഫ് വാംത്ത് ആൻഡ് കോൾഡ്. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചൂട്, വാംത്ത് പറഞ്ഞ ചൂട്, തണുപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെൻ ഐ സ്പ്രൗട്ടഡ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ സോ വാസ് ദ സൺലൈറ്റ്. ഞാൻ മുളച്ചപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് സൺലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ അറിയോ? ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് യു എ ക്ലൂ അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് സ്പ്രൗട്ടിംഗ് ആൻഡ് ജെർമിനേഷൻ. ഓക്കെ, so here the seeds were talking. From this what did you understand? Seeds sprout ആവാൻ അവർക്ക് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ചിലവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സോയിൽ കിട്ടി, ചിലവർ സൺലൈറ്റ് കിട്ടി, ചിലവർ വെള്ളം കിട്ടി. So now I'll go to the next topic, that is an experiment. Okay, the question is soil required for the germination of seeds? Germination പറഞ്ഞ സീഡ് പ്ലാന്റ് ആവാൻ സോയിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ? What do you feel? മണ്ണില്ലാണ്ട് ഒരു സീഡ് പ്ലാന്റ് ആവോ? ഇല്ല, അത് ക്ലിയർ ആണ്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്? ഐ വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫോർ യു ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. Put small holes at the bottom of the disposable glass. ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴെ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക, ബോട്ടമിൽ ചെറിയ ഹോൾസ്. Take some cotton in the glass and put 4 or 5 pea seeds. കുറച്ച് പഞ്ഞി, കോട്ടൺ പറഞ്ഞാൽ പഞ്ഞി എടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുക. ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിലിട്ടിട്ട് ആ പഞ്ഞിയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് 4-5 പയർ വിത്തോ, ഇവിടെ പട്ടാണി പീ സീഡ്സ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കണം, അതും ഇടാം. ദെൻ pour some water in the cotton. പഞ്ഞിയുടെ മേലെ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാനല്ല പറയണം, കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുക വെള്ളം. ഓക്കെ, then keep the glass open in sunlight. Record your observations. Do the seeds lying in the cotton sprout? What conclusion did you arrive at from this experiment? അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, what was it? ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. We have to take a glass, make holes at the bottom. അടിയിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക. This is a disposable glass. Okay children, ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്, മേക്ക് ഹോൾസ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ പഞ്ഞി ഇടാനാണ് പറയണം, കോട്ടൺ. ഓക്കെ, ദെൻ പുട്ട് 3 or 4 സീഡ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് കോട്ടൺ. ദെൻ വി ഹാവ് ടു സ്പ്രിങ്കിൾ വാട്ടർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ഞി എടുത്തത്? പഞ്ഞി ആ വെള്ളത്തിനെ പിടിച്ച് നിർത്തും, കുതിർന്ന് നിൽക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? നനവ് തന്നെ നിൽക്കും ആ കോട്ടണിൽ. അപ്പോൾ ഈ സീഡ്സിന് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? വാട്ടർ ഉണ്ട്, സൺലൈറ്റിലാണ് ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ സൺലൈറ്റും കിട്ടി. പക്ഷെ ഇവിടെ സോയിൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോയിൽ ഇല്ലാണ്ട് ഈ സീഡ്സ് സ്പ്രൗട്ട് ആവോ? യെസ്, സോയിൽ ഇല്ലാണ്ട് സീഡ്സ് സ്പ്രൗട്ട് ആവും, പക്ഷെ ജെർമിനേറ്റ് ആവില്ല. ഒരു സീഡ് പ്ലാന്റ് ആയി മാറാൻ സോയിൽ വേണം, പക്ഷെ കോട്ടണിലുള്ള ഈ സീഡ്സ് സ്പ്രൗട്ട് ആവും, മുളയ്ക്കും. സോയിൽ വേണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ സ്പ്രൗട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? വാട്ടർ വേണം, അല്ലേ? സ്പ്രൗട്ടിങ്, സീഡ്സ് സ്പ്രൗട്ട് ആവാൻ വാട്ടർ ഈസ് നെസസറി. ഓക്കെ, പിന്നെ എയർ ഈസ് ഓൾറെഡി ദെയർ ആൻഡ് സൺലൈറ്റിൽ വെച്ച കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചൂടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് water required for the germination of seeds? സീഡ് ജെർമിനേഷന് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടോ? സ്പ്രൗട്ടിങ്ങിന് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അതേപോലെ ജെർമിനേഷന് ആവശ്യമുണ്ടോ? ദ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ്. ഇതേപോലെ fill a glass, disposable glass, and we have to fill this time with dry soil. We have to fill the glass with dry soil and then put 4 or 5 pea seeds in it. ഈ സീഡ്സിന് ആവശ്യമുള്ള എയറും കിട്ടും, ലൈറ്റും കിട്ടും. ഓക്കെ, what did I tell you children? Again take a glass, make holes at the bottom, fill it with soil. This time we have to fill it with soil. വാട്ടർ ആവശ്യമുണ്ടോ ജെർമിനേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സോയിലിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു തരി പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ്, ഈ സോയിലിൽ ട്രേസസ് ഓഫ് വാട്ടർ പാടില്ല. ഇത് റെയിനി സീസണിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് റെയിനി സീസണിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നനവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സോയിൽ ഇഴുത്തെടുക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ ഈ ഗ്ലാസ്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, അതിലും വെള്ളം പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡ്രൈ. സോ അഗെയിൻ ഐ വിൽ ടെൽ യു this was the first one. Now for the second one, take a glass again, fill it with soil this time, and then put pea seeds. It should be again kept in sunlight, and then put seeds in it. It should not contain water. So can we see the seeds germinate? Suppose this soil aana, soil ingane seeds ittittunde. Will it germinate? No, it will not germinate because there is no water. Okay children, ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് it is there in the textbook, so I have to explain it to you. Page wise I am going, that's why. So സോയിലിൽ വെള്ളമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് ജെർമിനേറ്റ് ആവില്ല. Okay, now the third experiment, the third question they are asking is sunlight necessary for the germination of seeds? Sunlight ആവശ്യമുണ്ടോ? സീഡ് പ്ലാന്റ് ആവാൻ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ carry out the same experiment using disposable glass. ഈ സമയത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Put some soil in a disposable glass having holes at its base. Again, third experiment എന്താണ്? Put some soil in the disposable glass. There should be holes at the base. Okay. After putting some pea seeds, pour some water. അപ്പോൾ pea seeds ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ pour ചെയ്യുക. Now place the glass in a cardboard box and cover it in such a way that sunlight never enters it. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചു, പക്ഷേ ഇത് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഗ്ലാസ്, സോയിലും സീഡ്സും ഉള്ള ഗ്ലാസ്സിനെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെക്കുക. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ? സോ ദാറ്റ് സൺലൈറ്റ് does not enter into this box, into this glass, sorry. കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ വെച്ച കാരണം എന്നിട്ട് ഈ ബോക്സ് സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചാലും സൺലൈറ്റ് വിൽ നോട്ട് എൻറ്റർ ഹിയർ. എന്നിട്ട് വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ സീഡ്സ് വിൽ ജെർമിനേറ്റ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? What do you feel? Will the seeds germinate if sunlight is not entering here into the glass which contains seeds and soil? No, the seeds will not germinate. Okay, so they have asked you, what do you find out from this experiment? Understood, children? 3 experiments they have shown, figures they have shown. They have asked us to carry out the experiments. First is to test whether water is necessary for germination. Of course, sprouting, മുളയ്ക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട്. Okay, soil was not necessary here. First one was to test whether soil is necessary for germination. Water ഇട്ടപ്പോൾ സ്പ്രൗട്ട് ആയി. സോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജെർമിനേറ്റ് ആവുള്ളൂ. Okay, I hope the 3 experiments are now clear. This is just the basic understanding. Now I am going to the real topic, that is sprouting. Okay. From this, what did you understand, children? For sprouting of seeds, they need 3 factors, essential factors for sprouting. Sprouting, മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത്. See, sometimes while preparing food to bring it to school the next day, sometimes I പയറൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കും. മണ്ണിലാണോ ടീച്ചർ ഇട്ട് വയ്ക്കുക? അല്ല, വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കും. സൺലൈറ്റ് കിട്ടണം എന്നില്ല, ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മതി. അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ടീച്ചർക്ക് അത് ഉപ്പേരിയായിട്ട് ടീച്ചർക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാം. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സസിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നനഞ്ഞ തുണിയിൽ ഈ സീഡ്സിനെ കെട്ടിവെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രൗട്ട്സ് വെളിയിൽ വരുന്നത് കാണാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോയിൽ ഇടണ്ടോ അതിൽ? ഇല്ല. സോ സ്പ്രൗട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ, വാട്ടർ ആൻഡ്
ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞാൽ സൂട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ, അതിനാവശ്യമുള്ള ചൂട് മതി. Don't write it in the file. Anyway, I will be giving you notes after the lesson is over. Just listen, okay? So, sprouting ആവശ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ? Air, water and suitable temperature. Now, next is in the page below, they are given some factors, and these factors we have to classify. The question is, classify the following factors into those that are required and those that are not required for the sprouting of seeds. Air, yes, we need it for sprouting. Water, yes, we need it for sprouting. Sunlight, yes. Suitable temperature, we need. If sunlight is not there, it's okay. Favorable temperature, madi. Fourth one, favorable temperature, that is also required, okay, for sprouting. Manure, വളമൊക്കെ വേണോ സ്പ്രൗട്ടിങ്ങിന്? വേണ്ട. നെക്സ്റ്റ് സോയിൽ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് നെസസറി ഫോർ സ്പ്രൗട്ടിങ്. സ്പ്രൗട്ടിങ് വേറെ, ജെർമിനേഷൻ വേറെയാണ്, ഓക്കെ. സൺലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീഡ്സ് വിൽ സ്പ്രൗട്ട്, ഓക്കെ. പക്ഷേ സൺലൈറ്റിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്? ചില സീഡ്സിന് ആ ചൂട് തട്ടിയാലേ അത് സ്പ്രൗട്ട് ആവുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്പ്രൗട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? എയർ, water and favorable temperature. Favorable varna suitable temperature, okay. Now adinte thaale they have given a figure and the topic is making paddy seeds sprout, okay. So I will read it sentence wise and then I'll explain the meaning also. Look at the method used by farmers to sprout paddy seedlings for the മോൺസൂൺ ഹാർവെസ്റ്റ് ഇൻ കേരള. ഇവിടെ ചിത്രം കാണിക്കുന്നത് ഫാമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പാഡി സീഡ്ലിംഗ്, പാഡി പറഞ്ഞ നെല്ല്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണത്, എങ്ങനെയാണ്, വിച്ച് മെത്തേഡ് ദേ യൂസ്, ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ്, എ ബെഡ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ കോർട്ട്യാർഡ് യൂസിങ് പ്ലാന്റെയിൻ സ്റ്റെംസ്. വാഴയുടെ സ്റ്റെംസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കും. സൈക്കസ് ലീവ്സ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. സൈക്കസ് പറഞ്ഞാൽ പനയുടെ ആ വലിയ വലിയ പട്ട പോലെയുള്ള ഇലകളില്ലേ, അതിനെ ആ പ്ലാന്റെയിൻ സ്റ്റെംസിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു വയ്ക്കും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലാന്റെയിൻ സ്റ്റെംസ് വയ്ക്കും, അതിൻ്റെ മേലെ സൈക്കസിൻ്റെ ലീവ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ പാഡി സീഡ്സ് ആർ ചോസൻ ഫോർ സ്പ്രൗട്ടിങ്, ഓക്കെ. ആൻഡ് ദോസ് പാഡി സീഡ്സ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. സ്പ്രെഡ് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കസ് ലീവ്സിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വതറിയിടും അവർ, ഓക്കെ. ആഫ്റ്റർ പ്രസ്സിങ് ദ സീഡ്സ് ഇൻ ദ ബെഡ് പ്രോപ്പർലി വിത്ത് എ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്. മരത്തിൻ്റെ ഒരു പലകയെ കൊണ്ട് ഈ സീഡ്സിന് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സൈക്കസ് സ്ട്രിപ്സ് ആർ എഗെയിൻ സ്പ്രെഡ് ഓവർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പനയുടെ ഇലകളെ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഹെവി ഓബ്ജക്ട്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദിസ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഹെവി ഓബ്ജക്ട്സ്, ഈ സൈക്കസ് ലീവ്സിൻ്റെ മേലെ ഹെവി ഓബ്ജക്ട്സ് പറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വെക്കണം, ഓക്കെ. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്ലാന്റെയിൻ സ്റ്റെംസ് ഇട്ടു, പിന്നെ സൈക്കസ് ലീവ്സ് അതിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ പാഡിയുടെ സീഡ്സ് ഇട്ടു, എഗെയിൻ പ്രഷർ കൊടുത്തു, എഗെയിൻ വി സ്പ്രെഡ് ദ സൈക്കസ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് കീപ്പിംഗ് ഹെവി ഓബ്ജക്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ്, ഓക്കെ, പറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ. This is done for obtaining a moderate temperature which is required for the sprouting of seeds. ഒരു ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓബ്ജക്ട്സിനെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ചൂട് തട്ടിയാലും പ്രശ്നമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ആ ഓബ്ജക്ട്സ് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടല്ലേ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ, ഓക്കെ. കണ്ടിന്യൂ വാട്ടറിങ് ഫോർ 4 to 5 days. 4-5 ദിവസം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ വാട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർക്ക്. The seeds sprout and mature. ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സീഡ്സ് തന്നെ സ്പ്രൗട്ട് ആവും, ഓക്കെ. In some places, the practice of keeping paddy seeds in sacks and sprouting them by placing heavy objects over the sacks also prevails. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പാഡി സീഡ്സിനെ സാക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സ്പ്രൗട്ട്. സാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചാക്ക്, ഓക്കെ. ഇതേപോലെ തന്നെ ചാക്കിൻ്റെ മേലെ പ്രഷറൊക്കെ വെച്ച് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് സ്പ്രൗട്ട് ആക്കാനുള്ള മെത്തേഡും പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും, ഈവൻ ഇൻ യൂസ് നൗ, ഓക്കെ.
So whatever I taught you till now, I hope you have understood. Actually, you may get confused, but I have to go what is given in the textbook page wise. So don't be confused, just understand that for sprouting you need air, water and favorable temperature. Okay, മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? എയർ വേണം, വാട്ടർ വേണം, പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ള ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ. ക്ലിയർ? നൗ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതെന്ന് എന്താണ്? പാഡി സീഡ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, next is the very important topic, that is germination of seeds. Germination of seeds. Seeds എങ്ങനെയാണ് ജെർമിനേറ്റ് ആവുക? ജെർമിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുക. ഓക്കെ, സോ സ്പ്രൗട്ടിംഗ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ജെർമിനേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഓൾ ദിസ് ഇൻ ദ ഫയൽ. ടീച്ചർ നോട്ട്സ് തരുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി. ദർ ഇസ് എ ഫിഗർ. ജെർമിനേഷൻ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർ ഇസ് എ ഫിഗർ, യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫയൽ only when I ask you, when I give you the notes. Now you just listen to what I am teaching. Okay, I'll read out the paragraph for you first and then I will explain. Germination is the process of the embryo inside the seed growing into a seedling under favorable circumstances. Water enters the seed through the minute pores in the seed. The seed soaks and the outer coat breaks. The embryo inside the seed also respires. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആദ്യം ഇത് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. I have drawn it like this so that you can understand clearly. So this is a seed. Just for understanding, I have drawn it like this. Now this seed, when we place it under the soil, I have told you germination soil avashyundana alle. The first paragraph la teacher endha vaiche, the process where a seed turns into a seedling is called germination. Now ee seed ne nammal soil il irki vekkum, അതിനാവശ്യമുള്ള വാട്ടറും നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലേ. നൗ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് സോയിൽ ഹിയർ, ഇതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. ഒരു സീഡ് പ്ലാന്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ? യെസ്, സോ വി ഹാവ് ടു സ്പ്രിങ്കിൾ വാട്ടർ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ സീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പോർസ് ഉണ്ട്. പോർസ് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ വിൽ എൻറ്റർ ദ സീഡ്. ദ സീഡ് സോക്സ് പറഞ്ഞാൽ കുതിർന്ന് പോവും. ആദ്യം സീഡ് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ കടല, പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കടല കഴിക്കില്ലേ, ആ കടല അങ്ങനെ വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല. യു മൈറ്റ് ഹവ് സീൻ യുവർ മദേഴ്സ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കറി. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം നമ്മൾ രാത്രി? എന്നാലേ അത് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ. അതുപോലെ വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ദ സീഡ്. ദർ ആർ സ്മോൾ പോർസ് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ്. ആ ഹോൾസ് കൂടെ ഇപ്പം എന്തായി, വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദ സീഡ് സോക്സ്. സീഡ് അങ്ങനെ കുതിർന്ന് സോഫ്റ്റായി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു, സീഡ് സോഫ്റ്റായി ആഫ്റ്റർ സോക്കിംഗ്. അപ്പോൾ എന്തായി, സോക്കായപ്പോൾ സോഫ്റ്റായി. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദിസ് ഔട്ടർ കോട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ come out on its own because soft ആയപ്പോൾ the outer coat breaks. Can you see the seed coat here? നിങ്ങൾ 4th standard you might have studied in LP classes. സീഡിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് എന്താണ്? സീഡ് കോട്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ സീഡ് കോട്ട്. Okay, this is the protective covering that a seed has. First part is seed coat. അപ്പോൾ അത് ഹാർഡായിരുന്നു, വെള്ളം തട്ടിയപ്പോൾ കുതിർന്നിട്ടത് സോഫ്റ്റായി, സീഡ് കോട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി അല്ലേ. ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നൗ ദ സീഡ് കോട്ട് ബ്രേക്സ്. നൗ ദിസ് എംബ്രിയോ, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ്. എംബ്രിയോ, ഈ എംബ്രിയോ, ദിസ് ഓൾസോ റെസ്പയേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീത്തിങ്. വി ഓൾസോ ബ്രീത്ത്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്?
അതുപോലെ ചെറിയൊരു വിത്തിനും ജീവനുണ്ട് ഉള്ളിൽ, എന്നിട്ടല്ലേ അത് പ്ലാന്റ് ആവുള്ളൂ. പ്ലാന്റ്സ് ആർ ലിവിങ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ശ്വസിക്കണ്ടേ? വേണം. സോ ദേ ഓൾസോ റെസ്പയർ. റെസ്പയർ മീൻസ് ബ്രീത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ എയർ കിട്ടി ഫോർ ബ്രീത്തിങ്, വാട്ടറും കിട്ടി, സോയിലും ഉണ്ട്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺലൈറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സീഡിന് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താവും? നൗ ദ ഔട്ടർ കോട്ട് ഹാസ് ബ്രോക്കൺ. സീഡ് കോട്ട് വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. നൗ ഐ മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. During germination, radicle is the first to come out. Radicle grows into the soil and forms root. The plumule is the portion that grows upwards from the embryo. The plumule grows into stem. The germinating seed uses the food of the cotyledon until the leaves grow enough to synthesize food. Okay? Shraddhichu kelku. This is very, very important. Okay? So the seed coat has broken. It has come off. Now what happens? Ee seed nadhyam oru സാധനങ്ങനെ പുറത്ത് വരും. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ സീഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കോൾഡ്? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റാഡിക്കിൾ. സോ ഒരു സീഡ്, ദ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സീഡ് ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ സീഡ് കോട്ട് ഈസ് എ റാഡിക്കിൾ. റാഡിക്കിൾ ആണ് ആദ്യം വരിക, അതങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകും മണ്ണിലേക്ക്. ദിസ് റാഡിക്കിൾ ഫോംസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. ഈ റാഡിക്കിളാണ് പിന്നെ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടായിട്ട് മാറുക. മനസ്സിലായോ? നൗ ദ സീഡ് ഇസ് സ്മോൾ. ചെറിയ റാഡിക്കിളാണ് വന്ന്, പക്ഷെ ഇതേ റാഡിക്കിളാണ് പിന്നെ വലിയ വലിയ റൂട്ട്സായി മാറുക. ഓക്കെ, സോ റാഡിക്കിൾ ഫസ്റ്റ് വരും, അത് എന്തായിട്ട് മാറും? റൂട്ട്. ടീച്ചർ എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞത്. റാഡിക്കിൾ മാറി വെച്ചിട്ടാണ്, റൂട്ട് മാറി വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഈസിലി റിമെമ്പർ ഓൾ ദിസ്. ഓക്കെ, so what was the first portion that came out of the seed? എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? റാഡിക്കിൾ. ആ റാഡിക്കിൾ എന്തായിട്ട് മാറും? റൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂട്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെം എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് വരിക? അതിനൊരു പോർഷൻ വേണ്ടേ സീഡിൽ? യെസ്, സീഡിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു സാധനം കംസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്വേർഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് plumule. Plumule. This forms the stem of the tree. Okay? Understood children? ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ? ആദ്യം റാഡിക്കിൾ വന്നു, അത് റൂട്ടായി. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോണ ഭാഗം എന്താ? പ്ലൂമ്യൂൾ. അതാണ് പിന്നെ ആ ട്രീയുടെ സ്റ്റെം ആയിട്ട് മാറുക. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ജെർമിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ യു നോ ദി ആൻസർ. സീഡ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ്? ആ പാരാഗ്രാഫാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഓവർ. എയർ ഉണ്ട്, സോയിൽ ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്, എല്ലാം ശരി. ഫുഡ് വേണ്ട അവർക്ക്. ഹൂ പ്രിപ്പയർസ് ദ ഫുഡ് ഫോർ ദ ലീവ്സ്? ഷിപ്പ് ഇവിടെ ലീവ്സ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? യെസ്, ദിസ് ഇസ് ദ കോട്ടിലിഡൻ. ദ ഫുഡ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി കോട്ടിലിഡൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഫ്രം LP ക്ലാസ്സസ് ഓൺവേർഡ്സ്. യു നോ ദാറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സീഡ് എന്താണ്? സീഡ് കോട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ടെൽ മീ. സീഡ് കോട്ട്, എംബ്രിയോ, കോട്ടിലിഡൻ. റൈറ്റ്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ? യെസ്, സീഡ് കോട്ട്, എംബ്രിയോ, കോട്ടിലിഡൻ. ഓക്കെ, now the seed coat will rupture. What is the first thing to come out? Radicle. This forms the root. Then the plumule, it forms the stem. The food is stored in the cotyledon. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കോട്ടിലിഡൻ്റെ ഫുഡാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തന്നെ താഴോട്ട് ഈ സീഡ് കോട്ട് വീഴും, ലീവ്സ് വരാൻ തുടങ്ങും. ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലീവ്സ് വരും. ഓക്കെ, ലീവ്സ് വരുമ്പോൾ എന്താവും? ദെൻ ദേ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ജെർമിനേഷൻ. ഈ പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് പിന്നെ ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കും. അതല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ പഠിച്ചത്? ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ജെർമിനേഷൻ മീൻസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ സീഡ് ടേൺസ് എ പ്ലാന്റ്. ദെൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് നെസസറി ഫോർ ജെർമിനേഷൻ ആർ എയർ, വാട്ടർ, സോയിൽ, സൺലൈറ്റ്. 4 ഫാക്ടേഴ്സാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ജെർമിനേഷൻ. ഏതൊക്കെയാ? എയർ, വാട്ടർ, സോയിൽ, സൺലൈറ്റ്. മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ജെർമിനേഷനിൽ
സീഡ് കോട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം എന്താ പുറത്ത് വരിക? റാഡിക്കിൾ. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോണത് പ്ലിമ്യൂൾ. റാഡിക്കിളാണ് റൂട്ടായിട്ട് മാറുക, പ്ലിമ്യൂളാണ് സ്റ്റെം ആയിട്ട് മാറുക. ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫയലിൽ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, then the next topic is vegetative propagation. Don't worry, I think you will be confused with all the new terms, isn't it? But teacher just ഒരു introduction തന്നിട്ട് next class I will continue. Vegetative propagation. What is the meaning of vegetative propagation? I hope you are hearing this for the first time. Teacher definition വായിച്ചു തരാം. Don't worry, മനസ്സിലാക്കി തരാം. Vegetative propagation is the formation of new plants from vegetative parts of plants like root, stem and leaf. Vegetative propagation is the formation of new plants from vegetative parts of the plant like root, stem and leaf. അപ്പോൾ ദ ലെസൺസ് നെയിം ഈസ് ലൈഫ് വിത്തിൻ ദ സീഡ്. ഒരു സീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ജീവൻ. സീഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ പ്ലാന്റ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക? ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചെടികളും സീഡിൽ നിന്നാണോ ഉണ്ടാവുക? അല്ല. ചില പ്ലാന്റ്സ് റൂട്ടിൽ നിന്നും വരും, ചിലത് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും വരും, ചിലത് ലീവ്സിൽ നിന്നും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് നിന്ന് വരണ പ്ലാന്റ് ഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സീഡിൽ നിന്നല്ല, പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റ് പാർട്സ് നിന്ന്. ഏതൊക്കെ? റൂട്ട്, സ്റ്റെം, ലീഫ്. അവരിന്നും പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇന്നത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ദ ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു ടീച്ച് എവറിഥിങ് ദറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക്. സ്പ്രൗട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളത് എയർ, the factors necessary for sprouting are air, water and favorable temperature. For germination, air, water, soil and sunlight. Okay, then I told you about the process of germination and then vegetative propagation. I'll again discuss in the next class. Okay, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു റോസിൻ്റെ ചെടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ടീച്ചർ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതേ റോസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ്, ടീച്ചറുടെ വീട്ടിലത്തെ ആ റോസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെം ഒന്ന് വെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നല്ലൊരു റോസ് വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും റോസ് കിട്ടും. ഹിബിസ്കസും അങ്ങനെ പോസിബിളാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. സീഡ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ പ്ലാന്റ്സ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം വണ്ടേഴ്സ് അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ that God has created. Okay, so we'll learn more about it in the next class. Till then, it is bye. Thank you.